टिके आगु मते गोटे कॉल आसथिला भाई मो ना रे गोटे केस जाइछि दया करे आपनकर गोटे सहायता दरकार जे तुम गोटे सांबादिक से माने निश्चित भाव रे टिके सहायता करबा पई कहिबे किंतु सबुठारु इम्पोर्टेंट विषय है परमेश्वरंकर साहाय्य जो जगह परमेश्वर साहाय्य करुचंते कौन से मनुष्यर साहाय्यर आवश्यकता ना जो जगह जीशु आम सहित अच्छा से जगह कौन से विषय असंभव लगी न था बेले बेले जगत रे बंची बंची आम को अनेक विषय असंभव भली लगी था बेले बेले आम जीवन जब असुस्थता लगी रहिबो देह खराब हो गले माने केमती भल हेबे एते औषध खाइले भी होने एते मेडिकल देखले भी होने एते बड़ बड़ मेडिकल जाउची तथापि मध्य भल होनी आका टंका थिबो बल थिबो बयस थिबो सम्मान थिबो लोक माने भी थिबे प्रत्येक योग्यता थाई मध्य आम जीवन रे अनेक विपद आसते समस्त प्रकार योग्यता थाई मध्य आम देह असुस्थता है विपद समय रे ये असुविधा समय रे ये दुखर समय रे ये विडंबनार समय रे ये समस्या आसुथिबा समय रे आम माने कोन करबा प्रभु को स्मरण करबा निहाती आवश्यक प्रभु को कथा को मानिबा निहाती आवश्यक जीशु को विश्वास करबा निहाती आवश्यक जीशु कथा गुड़ा को मानिबा निहाती आवश्यक और जो लोक माने विश्वास करती आउर वाक्य को पालन करती से माने लाभ पाते से माने लाभ उठाते परमेश्वर आम को लाभ उठेबा आम को फ्री छाड़ी देते लाभ उठाओ जगत रे अनेक कोटि कोटि लोक मैंने अच्छा जी जार लाभ उठाउछन्ति किए तो ठीक रास्ता रे लाभ उठाउछे किए तो भूल रास्ता रे लाभ उठाउछे किंतु गोटे दिन ठीक आ भूल रो हिसाब हमको देवा पड़े किंतु आमे भल रास्ता रे जाइके लाभ उठेबा असुस्थतार लाभ उठेबा असुस्थता हेले आमे परमेश्वर प्रार्थना कले आपे आपे सुस्थता देबे से तो लाभ जो लोकर चाकरी दरकार अच्छी चाकरी पे प्रार्थना करबा से तो चाकरी मिल जीवो से तो लाभ जार जमी जमा केस अच्छी जमी जमा केस तुटेबा पे प्रार्थना करबा तुटी जीवो समाधान से तो लाभ जो लोकर देह सुस्थ अच्छी कार ऑपरेशन हो पार नथबो ऑपरेशन हो जाइतबो कार आंटू बता कार मुंड बता कार पेट बता कार गैस्ट्रिक बता कार ऑपरेशन हेबार कार सिकलिंग अच्छे कार किडनी प्रॉब्लम अच्छे अनेक रोग रे आक्रांत प्रभु कहते तुम रोग रे आक्रांत बने मु तुम सहित अच्छी लाभ उठा ताले आम आज लाभ उठेबा लाभ उठे देखा हेले आमे कौन कले तार लाभ पाई पारबा हालेलुया शुभा जाउछे प्रेजेंट पकेबे देख नले शुभा जाउछे प्रेजेंट पकेबा कि शुभा जाउ नथिबो ताका अपन निद आसुचे प्रेज द लॉर्ड कोंतु ताको बते निद आसने वेरी गुड बढ़िया जाओ हम सही दादा आम ग्रुप लोक समस्ते बहुत स्मार्ट आसत गोटे वाक्य पढ़ा रोमियो 10:17 टी पढ़ा साहय करेंगे आज वाक्यर टॉपिक अच्छे मोर विश्वास मोर सुस्थता मोर विश्वास मोर सुस्थता अतएव विश्वास श्रवण जात हुए और श्रवण कृष्ण को वाक्य द्वारा हुए प्रेज द लॉर्ड रोमियो 10:17 रे भली लिखा जाए अतएव विश्वास श्रवण जात हुए और श्रवण ख्रीष्ट को वाक्य द्वारा हुए जदि आम कौन से विश्वास को विश्वास कौन से विषय को विश्वास करिवार अछि ताले किछि सुनिबा पड़िबो
निश्चित भाव में जदि आम शुणा ना से पास है पुणी सतरे पास हो कि ना किए गोटे कहला तो जापर ना से चाकरी पाइला पुणी कि नाई नाई से बाबुली चाकरी पाइला ना से कॉलेज रे गोटे लेक्चर है केमती जानिबा कि गोटे कहले तो श्रवण कले तो शुणिले तो किसी गोटे शुणिले ही विश्वास आसब नाई नाई से दिन से अंध लोक सुस्थता पाइला शुणिले जाइए आम मन रे विश्वास आसब नाई नाई सत कथा सी भी तो से दिन माने सुस्थता होता से दिन तार हाथ सुखी जाइला किंतु जीशु सुस्थता कल ना से दिन से अंध देखी पारु नथिला जीशु को डाकिला से सुस्थता पाइला श्रवण शुणुचु किए देखिकी भी विश्वास करते किए रिजल्ट फलाफल जानिकी भी विश्वास करते ना से स्कूल रे बहुत भल रिजल्ट होचे पुणी नाई नाई देखिले ही विश्वास कर से दिन थमा मु परीक्षा न कले विश्वास करिबिनी बोली कहते जेतेबेले जीशु को हाथ पापले आंगुठी गलैला परे से विश्वास कले एभली भी अच्छे देखिकी भी विश्वास करहब शुणिकी भी विश्वास करहब आ फलाफल जानिकी भी विश्वास करहब आ श्रवण ख्रीष्ट वाक्य द्वारा ख्रीष्ट वाक्य को शुणिले आम जीवन रे अनेक विश्वास आसी था 2 नंबर टी पढ़ा साहय कर रोमियो 10:11 से अच्छे पढ़े सुनी शास्त्र कहे जे केही ताहांको ठारे विश्वास करे से लज्जित हेबो नाही तेणु आम शास्त्र कौन शास्त्र ना कौन पवित्र बाइबल ए पवित्र बाइबल कहूँ जे कहीं ताहांको ठारे विश्वास करे से लज्जित हेबो नाही जीशुंकर वाक्य को सुनिबा आ विश्वास करिबा आ जे कहीं ताहांको ठारे विश्वास का ठारे जीशुंको ठारे जे माने विश्वास करूचंती से माने केबे मध्य लज्जित हेबे ए दुनियार लोक माने जेते आपण को लज्जित करबा पई चेष्टा कर ए दुनियार लोक माने जेते आपण को विपद रे पकाइबा चेष्टा करंतु ए दुनियार लोक माने जेते आपण को घृणा करंतु से माने हारि जिवे मु टिके आगु सुनुतिले हमर मोर विरोधा लोक गुडाक एटी अछंती आ से माने से कहला पुणी बाबुली पेंशन पाउचे बोली अरे बुढ़ा बुढ़ी पेंशन 60 वर्ष हेले सिना बुढ़ा बुढ़ी पेंशन पाइबे से दांडरे कही बुलुची पुणी आम गाँ गोटे संपूर्ण हिंदू गाँ रथ यात्रा सरला 2 दिन पूर्व संपूर्ण हिंदू आ मते अनेक मीटिंग गुड़ाक डाकती मते से दिन से भजन समारोह होता डाकी मु भी जाइली मत खाइबा बाध्य करते मु न खाई माने से भोगटा लुचिकी पलि आसले मत खा बोली बाध्य करके जगी थिले किंतु नाई नाई मुझे घरे फोन करे बोली कान रे खाली ना को मोबाइल देके धीरे होइके साइड पलि आसले एभली आम कटकणा करूचंती आ से माने सेमते विरोध लोक माने कहउचंती माने से पेंशन पाउचे बोली आ जीशुंकर लोक मान सब आड़े ताड़ना हम निंदा आसब दुख आसब समस्या आसब कष्ट आसब किंतु आमको एभली विश्वस्त रहा दरकार एभली विश्वास करवा दरकार जे जीशु निश्चित भाव में आम को विजय लाभ करेंगे केबे भी लज्जित होगा देवे ना किंतु से भली विश्वस्त होता दरकार से भली गोटे उपयुक्त भक्त होता दरकार आ जदि आमे ऑर्डिनरी हेबा प्रभु आमको आमर कार्यकलाप को मते ऑर्डिनरी करदेबे दुख बेले शुणिबे ना रोग बेले शुणिबे ना आ समस्या बेले शुणिबे ना असुविधा बेले शुणिबे ना किंतु आमे जे एभली गोटे पखत गोटे गुरुतर विश्वास होइतिबा दरकार तांकरी कथा मध्य आम शुणुथिबा दरकार मानुथिबा दरकार तेबे परमेश्वर निश्चित भाव में आमरी कथा मध्य अति शीघ्र से कार्यकारी करेंगे आ केबे मध्य आमको लज्जित होगा देवे परमेश्वर कथा को विश्वास करिवार अछि आ गोटे वाक्य पढ़िबा संतोष पढ़ हबकुक 2:4 हबकुक
2:4। ମୁଁ ପଢିଦେବି କି? ଦେଖ ହବକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁସ୍ତକ ତ ସେଥିପାଇଁ କାଢି ହେବନି ତ। ଦେଖ ତାହାର ପ୍ରାଣ ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଅଛି, ତାହା ସରଳ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକ କଣ? ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ଲୋକମାନେ କହୁଥିବେ ଏ ଖାଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛି କଣ ମିଳୁଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦିନେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଆମର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯଦି ଯେଉଁ ଲୋକ ମାନେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ପାଇପାରୁନଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଗିକି ରହୁଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ସେ ଚାକିରି ପାଇବ। ଏମିତି ମୋ ଭାଣିଜୀ ତୁଳସୀ, ଏମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଯାଉ ଲାଗିକି ଥାଉ, ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜରେ ଲେକ୍ଚର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛି। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି ମୁଁ ପାଇବି। ଯଦି ବା ଦେହ ଆମର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଗିକି ରହିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ରହିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ। ଯଦି ଆମର କେସ୍ ମକଦ୍ଦମା ଅଛି, କି ଘର ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଚାକିରି ବଦଳି ହେଇପାରୁନାହିଁ, କି ଆମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି, ଆମେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡି ଯାଇଛୁ, ଅଭାବରେ ପଡି ଯାଇଛୁ, ଋଣରେ ପଡି ଯାଇଛୁ, ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଟଳମଳ କରିବା ନାହିଁ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଧର୍ମ ଅଟେ ପଡେ। କିଏ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ଯୋଉ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଗୁଡାକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି? କରିବେନି। ସେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକ, ତେଣୁ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଆଉ ସଫଳତା ହେଇଥିଲେ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆଜି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ଆମର ସୁସ୍ଥତା, ଆମର ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 15:5-6 ଟିକେ ପଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସନ୍ତୋଷ ପରେ। ଅନ୍ତରରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣି କହିଲେ, ତୁମେ ଆକାଶକୁ ଦୃଷ୍ଟି କରି ଯେବେ ତାରା ସବୁ ଗଣିପାର ତେବେ ଗଣି କୁହ। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମର ବଂଶ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣନା କଲେ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦୀର୍ଘ 49 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଅବ୍ରାହମକୁ ସନ୍ତାନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ଡାକିଲେ 75 ବର୍ଷରେ। 75 ବର୍ଷରେ ଅବ୍ରାହମ, ତମ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା? ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଦେବା। କିଭଳି ସନ୍ତାନ ଦେବା? ଦେଖ ବାହାରକୁ ଆଉ ଡାକି ନେଇକରି ସେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏଇ ଆକାଶର ତାରାକୁ ଗଣି ଦେଖ, ଏ ଆକାଶର ତାରା ପରି ଆମେ ତମକୁ ସନ୍ତାନ ଦେବା। ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବି ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମ ବାଞ୍ଜ ଥିଲେ। ଆଉ ଅବ୍ରାହମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆହ୍ୱାନ କରିକି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ତାରାଗଣ ଭଳି ଆମେ ତମର ବଂଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। କଣ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିବ? ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନୀ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତତେ କରିଦେବୁ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିବ? ଗୋଟେ ଘରର ଚାକର, ଗୋଟେ ରାଜାଘର ଚାକର ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିବ? ଗୋଟେ ବାଞ୍ଜ ଲୋକ 75 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଜିକାଲି 40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ ହେଲେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଇପାରିବନି ବୋଲିକି ସାଇନ୍ସ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ 75 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତାକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତମକୁ ଏଇ ଆକାଶର ତାରା ପରି ତମର ବଂଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିବ କି? ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିବନି। କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ନହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ
ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରା କରିବେ। ଅବ୍ରାହମ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆଉ ସେଦିନ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ପାଳନ କଲା, ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କଲା। ତେବେ ଦିନ ଆସିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କର ବାଞ୍ଜପଣକୁ ପରିସମାପ୍ତି କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଔରସରୁ ଇସାକ ନାମକ ଏକ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କଠାରେ ଭରସା କରିବାର ଅଛି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ କି ମୋ ଦ୍ୱାରା? ନାଇଁ, ସେ ତାହାର ଝିଅ କଲେକ୍ଟର ହବ କି? ନାଇଁ, ଆମର ଝିଅ ତ ପାଠ ପଢି ନାହିଁ, ଆମର ଝିଅ ତ ମାନେ କିଛି ଏତେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କଲେକ୍ଟର କେମିତି ହବ? ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ପଢାନ୍ତୁ, ସେ ଲାଇନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ବା କଲେକ୍ଟର ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ ତ ହେଇପାରିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଲାଗିକି ରୁହନ୍ତୁ ନିଜର ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ, ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ, ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ, ନିଜର ଲୋକବାକ ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବିଷୟ ଅସମ୍ଭବ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଭଳିଆ ବାଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା ସଫଳ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସେ ଗଣ୍ଠି ଫିଟି ପାରୁନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗଣ୍ଠିକୁ ଫିଟେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ। ଅବ୍ରାହମ ଯେପରି ତାରା ଭଳି ବଂଶ ବିସ୍ତାର କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛି, ସେ ତାରା ଭଳି ବିସ୍ତାର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆମେନ୍, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା, ପ୍ରେରିତ 14:8-10 ଟିକେ ପଢିବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରେରିତ 14:8-10। ଲୁସ୍ତ୍ରାରେ ଜଣେ ଲୋକ ରହୁଥିଲା, ତାର ପାଦ ଦୁର୍ବଳ, ସେ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଖଞ୍ଜ, ଆଉ ସେ କେବେ ଚାଲି ନଥିଲା। ସେହି ଲୋକଟି ପାଉଲଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଶୁଣୁଥିଲା। ପାଉଲ ତାକୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିବାର ଦେଖି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ତୁମର ପାଦରେ ଭାର ଦେଇ ସିଧା ଠିଆ ହୁଅ। ସେଥିରେ ସେ କୁଦା ମାରି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଲୁସ୍ତ୍ରାରେ ପାଉଲ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ଛୋଟା ଲୋକ, ଖଞ୍ଜ, ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଖଞ୍ଜ, ଯୋଉ ପାରାଲିସିସ୍ ଲୋକ, ଯୋଉ ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେଭଳି ଚାଲି ପାରୁନଥିଲା, ସେଭଳି ଗୋଟେ ଖଞ୍ଜ ଲୋକ, ସେ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ନେଇକି ସବୁବେଳେ ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରଚାରକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଉ ତାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିକି ପାଉଲ କ'ଣ କଲେ? ଏଇ ଖଞ୍ଜ ଲୋକକୁ ତାକୁ କହିଲେ, ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ, ତମେ ଉଠ ଆଉ ଚାଲ, ତୁମର ପାଦରେ ଭାର ଦେଇକି ସିଧା ଠିଆ ହୁଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ କୁଦା ମାରି ଚାଲିଲା। ଯେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥତା ପାଆନ୍ତି, ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୟୋଜନ ଥାଏ, ସେ ପ୍ରୟୋଜନକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସେଦିନ ସେ ଲୁସ୍ତ୍ରାର ସେଇ ମାତୃ ଗର୍ଭର ଖଞ୍ଜ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲା। ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ। କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛନ୍ତି? ଟଙ୍କା ପାଇବା ବିଷୟରେ ଅସୁସ୍ଥତା, ଦୁର୍ବଳ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଚାକିରି ପାଇବିନି। ଏ ଖଞ୍ଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ଥିଲା। କେବେ ମଧ୍ୟ ପାରାଲିସିସ୍ ଗୁଡାକ କୁଦା ମାରିକି ଚାଲିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେଗୁଡାକ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଆପଣ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବିଷୟ ଖଞ୍ଜ ଭଳି ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନାହିଁ? ମାନେ ଛୋଟ ବେଳରୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କେଉଁ ବିଷୟ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି? ବିବାହ ହେବି ବୋଲିକିରି ଭାବିକି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ହେଇପାରୁନି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ବିବାହ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଚାକିରି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅସଚଳା ହେଇକି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଅସମ୍ଭବ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କି? ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଲାଗିକି ରୁହନ୍ତୁ। ସେଦିନ ଖଞ୍ଜ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପାଉଲଙ୍କର ସେ ପ୍ରଚାରକୁ।
ଯାହାଫଳରେ ସେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲା। ଆଜି ଆପଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା, ପ୍ରକାଶିତ ଆଉ ଥାଉ ସେଟା ଲୁକ 18:42 ଟିକେ ପଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଲୁକ 18:42। ଯୀଶୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଦୃଷ୍ଟି ପାଅ, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବ। ସେଦିନ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକ ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିକି ଭିକ ମାଗୁଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ବାଟକୁ ଯୀଶୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିଲା। ଶୁଣିକି ସେ କଣ କଲା, ଏ ଯୀଶୁ ମତେ ସୁସ୍ଥ ଦିଅ, ସୁସ୍ଥତା କର, ହେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ମତେ ସୁସ୍ଥ ଦିଅ, ସୁସ୍ଥତା କର ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏ ଯୀଶୁ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ମତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ସେ ଡାକିଲା। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କଣ ତମେ ଚାହୁଁଛ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ଅନ୍ଧପଣକୁ ଦୂର କର। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ତାକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଲାଗିକି ରୁହନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ବିଷୟ ଗୁଡାକ, କେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ଆଉ ଅସମ୍ଭବ, ଏଇ ପୃଥିବୀକୁ ମାନେ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ନ୍ତୁ, ଉପବାସ କରନ୍ତୁ, ରାତି ଦିନ କ୍ରନ୍ଦନ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ସେଇ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଯେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁ ମାରନ୍ତୁ, ଉପବାସ କରନ୍ତୁ। ସେ ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନ ଫିଟିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ସେ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଯିବ। କୌଣସି ବିଷୟ ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର। ଏଇ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବିଷୟ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ମାନେ ସାର୍କୁଲେଟ କରିଥାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆପଣ ମୁଁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ 8:13 ଟିକେ ପଢିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ମାଥ୍ୟୁ 8:13। ଆଉ ଯୀଶୁ ଶତ ସେନାପତିକି କହିଲେ, ଯାଅ, ତୁମେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛ ତୁମ ପ୍ରତି ସେହିପରି ଘଟୁ। ସେଇ ଦଣ୍ଡରେ ଦାସଟି ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶତ ସେନାପତିଙ୍କର ଦାସ, ଯୋଉଟା କି ଶତ ସେନାପତିର ଦାସ, ଶତ ସେନାପତିର ତଳେ ଅନେକ ମାନେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ମାନେ କାମ କରୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଲିଡର। ଆଉ ତାର ଦାସ ଅସୁସ୍ଥତା ହେଇଥିବାରୁ ସେ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯୀଶୁ ମୋର ଦାସ ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତମେ ଆଦେଶ ଦେଇଦିଅ, ସେ ସୁସ୍ଥତା ହେବ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଆସିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ଆଉ ଆସ ନାହିଁ, ସେଇଠି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ତମେ ପଦେ ଯଦି ସୁସ୍ଥତା କରିଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି। ସେ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିଲା, ଯୀଶୁକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜାଣିଲା, ଚିହ୍ନିଲା। ଆଉ ସେ କହୁଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ ମୋର ଦାସ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାପରେ ସେଇ ଶତ ସେନାପତିଙ୍କର ଦାସ ସୁସ୍ଥତା ହେଲା। ଆଜି ଆପଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି କରିବା, ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥତା ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ଆସିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ବିଜୟ ଆସିବ। ଆପଣ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା କି, ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଯଦି ବା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଯଦି ଅସମ୍ଭବ ମନେ କରି ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଇଛୁ, ତାହେଲେ ଆଜିଠାରୁ ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମ୍ଭବ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଜି କାହା ପାଇଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ବୋଧେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱର କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦେଇଛୁ, ହେୟଜ୍ଞାନ କରିଦେଇଛୁ, ଅବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଇଛୁ। ଏଇଟା ହେଇପାରିବ କି, ସେଇଟା ହେଇପାରିବ କି, ଏଇଟା କଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ହେବ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତ ମୁଠାରେ ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ।
असुस्थता ଥିଲେ ସୁସ୍ଥତା ଆସିବ। प्रार्थना करंतु प्रभु बाट देखेबे। प्रभु बाट निश्चित भाव पवित्र आत्मा आपन को गाइड करबे, पवित्र आत्मा साहाय्य करबे, पवित्र आत्मा बाट देखेबे, पवित्र आत्मा खोली देबे से गभीर से ज्ञान को से बाट खोलिबे। जदि चाकरी हेउ नै विश्वास करंतु चाकरी हेबो, जदि विवाह हेइ पाने विश्वास करंतु विवाह। ए हम अंगे निभाउछि मो जीवन रे परमेश्वर गोटे पर गोटे आशीर्वाद करी करी जाउछन्ते, गोटे पर गोटे बाट खोलुछन्ते। या मोर एक्सपीरियंस रे कहूछि मो प्रिय भाई और भणी माने आपण माने मते से आशीर्वाद को पाइबा को चेष्टा करंत। परमेश्वर देवा पई माने ओडी बसिचन्ते, हाथ लंबाई दउचन्ते, किंतु हम नेबा पई इच्छा करूना होते। सेति पे हम ए दुर्बल, ए दरिद्र, ए हीनस्ता, ए असुविधा चलुछ, अभाव रे रहउछ, चिंता रे रहउछ, रोगाग्रस्त रे रहउछ, ऋण बोझ रे रहउछ। ताले आज हम गोटे चैलेंज करिबा, गोटे निष्पत्ति नेबा, परमेश्वर को विश्वास करिबा, परमेश्वर क्रंदन सहित, उपवास सहित, प्रार्थना सहित गुप्त कटोरी रे परमेश्वर युद्ध करिबा। से दिन माने याकूब मल युद्ध करितला। आज आमे मध्य युद्ध करिबा, काउंटर करिबा, परमेश्वर को विश्वास करिकि मागिबा आ न देबा ताई छाड़िबा ना। गोटे विश्वास रहिबा दरकार। शेष मुहूर्त रे मध्य परमेश्वर मते देबे, आमे विजय हेबा। आज करिबा कि गोटे निष्पत्ति नेबा करिबा पाए, ता निश्चित भाव रे परमेश्वर आमनकर सहवर्ती अटंती एवं आमे सफलता पाइबा। प्रभु ए वाक्य दे आपण समस्त को और मते प्रचुर मते आशीर्वाद करत। आमेन आमेन। धन्यवाद प्रभु आपण को बहुल रूप में आशीर्वाद करंतु आ अधिक रु अधिक वाक्य भांगिबा पई ज्ञान दियंतु। वास्तव में विश्वास द्वारा असंभव विषय संभव हुए। केवल वाक्य रे नुह ताहा हुए तो प्रत्येक जीवन रे। आउ जदि मु कहिबी वास्तव में मोर पादे पादे प्रभु विश्वास सहित मु जेकोसी विषय मागिची पाद पकईची। वास्तव में आमे माने अविश्वस्त किंतु प्रभु सदा सर्वदा विश्वस्त। आमने विश्वास रे जहाँ भी किछि मागिबा प्रभु ताहा निश्चय आमान को देबे। किंतु आमने आजिर वाक्य प्रकार आमने सुनिबा, वाक्य को पालन करिबा, विश्वास करिबा। जेहेतु आमने प्रथम रे पढ़िलु विश्वास श्रवण रु जात, आउ से विश्वास कोन कृष्ण को वाक्य रु जात। वाक्य प्रति जदि आमने अधिक मनोयोगी हेबा, पवित्र आत्मा को स्वर को जदि सुनिबा, विश्वास सहित असंभव जहाँ भी किछि हो, जेकोसी विषय हो, सुस्थता हो, भाई तो समस्त विषय कहले समस्त विषय जेकोसी विषय आमन को असंभव लागू अछि, आमने विश्वास सहित से संभव बोली आमने घोषणा करिबा, प्रार्थना करिबा, आराधना करिबा, धन्यवाद देबा, उपवास प्रार्थना करिबा। आमने कोनोसी मनुष्य ठारे जेमती भाई कहले के तांको हेल्प मागुतले, वास्तव में आमे जदि मनुष्य को हेल्प मागिबा होय तो सेरा पॉसिबल कि पॉसिबल नाही। सेरा मो मतरे मोर कोन जे समस्या हुए प्रथमे मु कोन करे से परमेश्वर को मु सहाय्य मागे। काहे कि ना परमेश्वर को जदि हमर सहाय्य मागिबा से सहाय्य आमे मनुष्य को आ कहिबा दरकार नै, परमेश्वर ही पवित्र आत्मा को द्वारा हमन को सब प्रकार सहाय्य करबे। मनुष्यर सहाय्य मध्ये से समय हमन को जोगाई देबे। आजिर वाक्य प्रकार होय